ఎల్ఎన్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో తెలంగాణ రక్షణ సేన కే కవిత ఆధ్వర్యంలో కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మొహమ్మద్ లీమ్రా అహ్మద్ 1000 మందితో పార్టీలో జాయిన్. అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న పార్టీ అభిమానులు కుత్బుల్లాపూర్ లో మొదటిసారిగా పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించి వచ్చే కార్పొరేటర్ ఎలక్షన్స్ తో తమ పార్టీని గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. ఈ మేరకు వారు మాట్లాడుతూ వేదిక మీద ఉన్న వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మారయ్య గౌడ్ గారు, మనోజ గారు, మేడ్చల్ జిల్లా అధ్యక్షులు రామిడి వెంకటరెడ్డి గారు, అట్లానే ప్రసాద్ అన్న గారు, వెంకటేష్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న శాంత గారు, నరేష్ గారు, ప్రవీణ్ గారు, మా ఉద్యమకారులు అక్క సాజదా బేగం గారు, అట్లానే ఈరోజు పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి అహ్మద్ లీమ్రా గారికి హృదయపూర్వకంగా नमस्कार తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आज मैं सलाम करती हूँ जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं वहाँ नरसापुर चौरस्ता से यहाँ तक जिस जोश और जुनून के साथ आप सब लोग इतना बड़ा रैली लेके यहाँ तक चलते हुए दौड़ते हुए जोश के साथ नारे लगाते हुए हमें लेके आए. अब सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सलाम करती हूँ और ये जोश को ऐसे ही बनाए रखिए क्योंकि आज सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है. जोश को ऐसे ही बरकरार रखिएगा. इस जोश के साथ, इसी जुनून के साथ हमें आवाम की खिदमत करना है. टीआरएस बनी ही आवाम के खिदमत के लिए. आज आवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है उससे हम सब लोग भी वाकिफ हैं. अगर बच्चों को जाके एक स्कूल में शरीक करना है तो हमारा खून बेचने का हालत हो गया है. किसी को अगर बीमारी हो गई घर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है, घर को गिरवी रखने की हालत हो गई है. लेकिन बहुत ही मुश्किलात से गुजरते हुए भी हमारे तेलंगाना के भाई बहन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. हम यही चाहते हैं कि जो तेलंगाना रक्षण सेना बना है इसे हम एक 5 मेन इश्यू लेके आगे जा रहे हैं. उस सब में पहली मेन इश्यू ये है कि हमारे बच्चों की तालीम जो है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे अपने बच्चे इंजीनियरिंग पढ़े, डॉक्टरी पढ़े, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहे, आपके बच्चों के पूरे तालीम का एक एक पैसा आपके हुकूमत लगाना है, वही हम चाहते हैं. कल आप सबके दुआ से हमारी तेलंगाना रक्षण सेना की हुकूमत आएगी तेलंगाना में, उसके बाद एक भी रुपये का आपके पॉकेट के ऊपर वजन नहीं पड़ेगा. बच्चों का तालीम पूरा का पूरा सरकार का, हुकूमत का जिम्मेदारी होना चाहिए. वो शुरुआत तेलंगाना से ही होगी और वो आपकी वतन की बेटी मैं हूँ कविता और मेरे साथ ही वो शुरुआत होगी. देखिए आज हम पार्टी क्यों बनाए, तेलंगाना क्यों हासिल करें, इस धरती का कर्ज उतारने के लिए पार्टी बनाए. ऐसे ही अरे गहरे लोगों से लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनाए. इस धरती का कर्ज उतारना है, इसीलिए पार्टी लगाए. अब कर्ज कैसे उतरेगा? जब तक हमारे भाई बहनों का दुख हम दूर नहीं कर सकते, जब तक उनके बच्चों की पढ़ाई का वजन हम नहीं उठा सकते, तो पार्टी बना के हुकूमत में आके फायदा क्या है. इसीलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन हो और बिल्कुल फ्री हेल्थ केयर हो. चाहे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़े, जितना भी बड़ा बीमारी आए, हम लोगों को एक एक पाया पूरा आपका सरकार को वेट करना पड़ेगा. आपके ऊपर बिल्कुल एक छोटा पैसे का भी वजन नहीं होगा. यही हमारा ख्वाब है. जब हमारी तेलंगाना रक्षण सेना की टीआरएस की कल के दिन आप सब लोगों के दुआ से, आप सब लोगों के सपोर्ट से बनेगी तो हम ये हासिल करके रहेंगे. मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे वायदा करती हूँ बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ हमारी तेलंगाना से पूरे हिंदुस्तान में शुरू होगा. ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी डिसीजन है और आपको तो मालूम है इनकलाब लाने के लिए, सपने देखने के लिए भी कलेजे का जरूरत होता है. और आपकी बेटी हूँ, तेलंगाना की बेटी हूँ, हमारे पास
बहुत बड़ा कलेजा है और हम लड़ेंगे आपके लिए, बिल्कुल गरीबों के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए खड़े होके हम आपके साथ चलेंगे। ఇంకా మీ అందరికీ తెలుసు ఒక హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు ఫ్రీగా ఇచ్చుకోవడంతో పాటు మన రైతులు ఇవాళ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. రాష్ట్రం అంతా చూస్తున్నాం, ఏ ఒక్క రైతు కూడా సంతోషంగా లేదు. అది వడ్లేసిన రైతు కావచ్చు, అది జొన్న రైతు కావచ్చు, మొక్కజొన్న రైతు కావచ్చు. కల్లాల కాడ ఒకరికేమో గన్ని బ్యాగులు లేవని అంటున్నారు, ఇంకొకరు మక్క కుప్పల మీదనే గుండాయి చనిపోతున్నారు, ఇంకొక దగ్గర సన్నవడ్లు వేస్తే బోనస్ ఇస్తామని చెప్పినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారి దొంగ బుద్ధిని దుర్బుద్ధిని చూపించి మార్కెట్కి వచ్చిన వాళ్ళలో సన్నవడ్లను రాస్తలేరు, మోసం చేస్తున్నారు. ఒక 1000 క్వింటాళ్ళు మార్కెట్కి వస్తే ఒక 10% మాత్రమే సన్నవడ్లను రాసి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రేడ్ బి బియ్యం అని రాస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బోనస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని. రైతులను మోసం చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి దుర్మార్గపు కర్కోటక ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వమే, అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. ఖచ్చితంగా రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం, కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే ఓపెన్ చేసేలాగా ఉద్యమిస్తామని రైతన్నలకు మేము భరోసా ఇస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మా యువకులు ఉన్నారు, మా ఆడపిల్లలు ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు, मग पिల్లలు ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు. आज कुछ धंधा करना है, कुछ बिजनेस शुरू करना है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? आपकी सरकार जो है हमेशा कहती है कि हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन खोलेंगे, उससे लोन देंगे. पिछले 12 सालों में देखिए, जब से तेलंगाना बना तब से लेके आज तक चंद लोगों को लोन मिला, वो भी 50,000 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिला. मैं वादा करती हूँ आपसे, हमारे यूथ से, चाहे वो पढ़े लिखे लड़कियां हो, पढ़े लिखे लड़के हो, आपसे मैं वादा करती हूँ, हम आपके ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर भरोसा करके आप कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए आपको हम हुकूमत से पैसा देना चाहते हैं. 2 लाख से लेके 20 करोड़ तक, 2 लाख से लेके 20 करोड़ तक हमारे यूथ पे भरोसा करके हम आपको लोन देना चाहते हैं. आप बिजनेस प्लान कीजिए, या सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं या कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपके सपनों को हम हिम्मत देना चाहते हैं, आपको सपने देखने का हम हिम्मत देना चाहते हैं. इसीलिए हम आपसे वादा करते हैं यूथ से कि नौकरी तो चलिए, जिनको नौकरी करना है उनके लिए भी हम सोचेंगे, लेकिन जिनको बिजनेस करना है उनके लिए सपोर्ट करने वाली आपकी बहन की हुकूमत आएगी कल के दिन, जरूर हम आपको सपोर्ट करेंगे. और ఇట్లానే అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. సామాజిక తెలంగాణ రావాలని కలలు కన్నాం, సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ రావాలని కలలు కన్నాం, కానీ రాలేదు. అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు రాలేదు, అందరికీ సమానమైనటువంటి సంపద రాలేదు. దానికోసమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా ఎస్సీలు కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, అందరికన్నా ఎక్కువ కాళ్ళు చేయలేనటువంటి మా వికలాంగులు కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ కూడా రకరకాల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఆ ఇబ్బందులన్నీ దగ్గరుండి అడ్రస్ చేసే విధంగా సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ సాధననే మా 5వ అతి ముఖ్యమైన సూత్రంగా పాంచజన్యం అనే నినాదం తీసుకొని మీ అందరి ముందుకు వచ్చినాం. మరి పాంచజన్యం అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు పూరించినటువంటి శంఖం. ఆ శంఖం ఏంది? ధర్మం ఎటుంటే అటుంటది, ఇన్సాఫ్ కిస్కే సాత్ హై ఉసీ తరఫ్ హమ్ రహేంగే. టిఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే తెలంగాణ రక్షణ సేన, అంటే తెలంగాణ ప్రజలను రక్షించడానికి, వారి హక్కులు పరిరక్షించడానికి నిరంతరం ఒక సైన్యంలాగా మేమందరం కూడా పనిచేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఆ సైన్యంలో ఇలా అహ్మద్ భాయ్ కూడా చేరిండు. अहमद भाई, आपको मैं बोल रही हूँ, हम आम पार्टी नहीं है. दिन रात मेहनत करना पड़ता, दिन रात मेहनत करना पड़ता, गरीब आवाम के साथ रहना पड़ता, उनके तरफ खड़े होकर उनके लिए लड़ना पड़ता. उस मेहनत के लिए आप तैयार हो जाइए. एक सोल्जर के जैसा तेलंगाना के लिए लड़ने के लिए पूरा टीआरएस पार्टी हर जगह लड़ रही है. మరి ఇవాళ మీరందరూ చూసిండ్రు, నిన్నటి నుంచి జెండా పండుగ ప్రారంభమైంది. మనకి 119 నియోజకవర్గాలలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఇన్ఛార్జ్లను వేసుకున్నాం, ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్టేట్ అబ్జర్వర్లను వేసుకున్నాం. వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అన్ని చోట్ల కూడా మనం జెండాలు ఎగరేసుకుంటాం. మరి మన జెండాలో ఉన్న రంగు, ఈ ఎల్లో రంగు మన తంగేడు పువ్వు రంగు. మన బతుకమ్మలో ఏదైతే గురుగు తంగేడు ఉంటుందో ఆ తంగేడు పువ్వు రంగు ఈ జెండా రంగు. ఆడబిడ్డలు పసుపు కుంకుమ భారతదేశం అంతా కూడా ఏదైతే పవిత్రంగా భావిస్తారో, సౌభాగ్యమని భావిస్తారో, ఆ పసుపు రంగే మన జెండా రంగు. పసుపు అంటే ఇది ఆదివాసీల రంగు, పసుపు అంటే ఇది బీసీల రంగు, పసుపు అంటే ఇది మల్లన్న బండారి రంగు,
ఎల్లమ్మ బండారి రంగు, పెద్దమ్మ బండారి రంగు, మరి పసుపు జెండాను తీసుకొని తప్పకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా న్యాయం చేయాలని ముందుకు కదులుతా ఉన్నాం. మరి మన జెండాలో ఈ మన తెలంగాణ మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇది బ్లూ కలర్ లో ఉంది. ఈ నీలం రంగు అంటే శ్రమ చేసే వాళ్ళ రంగు, ఇది కష్టపడే వాళ్ళ రంగు, ఇది కూలీనాలి చేసుకునే పేదల రంగు, ఇది ఎస్సీల రంగు, ఇది ఎస్టీల రంగు, మరి అందరికన్నా ముఖ్యంగా ఇది మా ఆడబిడ్డల రంగు, నీలి రంగు, నీటి రంగు. మన తెలంగాణకు నీళ్లు సాధించేటటువంటి పార్టీ యొక్క రంగు ఈ నీలి రంగు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి దేశమంతా ఒక విప్లవం నడుస్తుంది. आज पूरा देश में नीली पीली क्रांति चल रही है. नीली पीली अंटे बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला का क्रांति चल रही है. उस क्रांति को तेलंगाना में लाने के लिए हम यहाँ नीली पीली झंडा हमने बनाया है. साथ में हमारा हरा भी है. इस झंडा में हरा आप सब लोग जानते हो हमारे पैगंबर का रंग है, हमारी रैयतों का रंग है, हमारी एनवायरनमेंट की रंग है. तो हम जरूर काम करेंगे, रैयतों के लिए जरूर काम करेंगे. माइनॉरिटी काम करते हुए आगे बढ़ने का इरादे से हमने पार्टी बनाया है. इस पार्टी में शामिल होके आपने हमारे हिम्मत और भी बढ़ाया. और यहाँ कुतुल्लापुर के जितने भी हमारी आवाम है, अब सबको मैं सलाम करके ये कहना चाहती हूँ, आज मैं पहले झंडा हमने कुतुल्लापुर में लहराया और हम बहुत ही यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पहले एमएलए सीट भी हम कुतुल्लापुर से जीतेंगे, जरूर जीतेंगे. और बीच में कॉर्पोरेटर के इलेक्शन आ रहे हैं. कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में भी कुतुल्लापुर के हर डिविजन में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को लगाएंगे, बराबर लड़ेंगे. कुतुल्लापुर నుండే జెండా పండుగ ప్రారంభమైంది. కుతుబుల్లాపూర్ నుంచే టిఆర్ఎస్ యొక్క అసెంబ్లీ కౌంట్ ప్రారంభమవుతుంది. కుతుబుల్లాపూర్ నుండే మన జిహెచ్ఎంసీలో గెలుపు ప్రారంభమవుతుందనే విశ్వాసాన్ని కూడా అందరికీ కల్పిస్తూ మన ఆ గెలుపు రావాలంటే ప్రజల పక్షాన కొట్లాడాలని చెప్పి టిఆర్ఎస్ సైనికులందరికీ కూడా పిలుపునిస్తూ మిట్ట మధ్యాహ్నమైన అన్నం తినకుండా ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మీ అందరికీ కూడా మళ్ళొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జూన్ महीने में हम सरकार से सिर्फ 2 ही मांग करना चाहते हैं. రెండోది అడుగుతున్న మన ప్రభుత్వాన్ని జూన్ తర్వాత ఇప్పుడు మేలో ఉన్నాం, జూన్ లో స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ప్రతి ప్రైవేట్ స్కూల్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫీజులు పెంచుతున్నారు. మొన్నటి నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని, స్కూల్ తెరిచే లోపల ఫీజులు పెంచొద్దు అనేటటువంటి జీవో తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకా కొన్ని రోజుల సమయం ఉంది. ప్రభుత్వం దీని మీద వెంటనే స్పందించి ఫీజులు పెంచకుండా జీవో ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జూన్ 2వ తారీఖు నాడు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం. మరి తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం కన్నా ముందు తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు, తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఏదైతే మాట ఇచ్చిందో ఈ ప్రభుత్వం ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీరు కమిటీలు వేసుకునేది కాదు, కేకే కమిటీ ఏమి చేయలేదు, అది ఉట్టి కమిటీ అని మా అందరికీ తెలుసు. టైం పాస్ చేసుడు కాదు. జూన్ 2వ తారీఖు నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎర్రకోట మీద జెండా ఎగరేసినప్పుడు ఉద్యమకారులకు మీరు ఇస్తానన్నటువంటి 250 గజాల ధర ఇస్తున్నామని మాట ఇవ్వాలి. అమరవీరుల కుటుంబాలకు మీరు ఇస్తామన్న పెన్షన్లు ఇస్తున్నామన్న మాట ఇవ్వాలి. లేకపోతే మరొక ఉద్యమం చేసైనా మా ఉద్యమకారుల పక్షాన మేము నిలబడతామని తెలియజేస్తున్నాం. ఈ పోరాటం చేయడానికి పుట్టినటువంటి పార్టీ కాబట్టి ఈ పార్టీని ఆశీర్వదించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. टीआरएस एक ऐसा इकलौता पार्टी है पूरे स्टेट में जो माइनॉरिटी विंग में टीआरएस मुस्लिम का भी विंग होगा, टीआरएस सिख का भी विंग होगा और टीआरएस क्रिश्चियन का भी विंग होगा. आज तक जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने वादा किया था कि हमारे सिख भाइयों के लिए एक फेडरेशन स्टार्ट करेंगे. आज तक इसके ऊपर अमलावरी नहीं हुआ, लेकिन टीआरएस माइनॉरिटी सिख डिवीजन से हम जरूर लड़ेंगे. एक अलग कॉर्पोरेशन के लिए लड़ेंगे, आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए लड़ेंगे. माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए भी अलग विंग है, उसमें भी हम आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए लड़ेंगे. माइनॉरिटी क्रिश्चियंस का अलग विंग है, उसके तहत हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों का हक के लिए भी जरूर लड़ेंगे. और ये चंद बातें कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि देर भी हो गई, खाना खाने का वक्त भी हो गया. और जिस जोश के साथ आप हमें रिसीव करें, जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ आज अहमद भाई का ज्वाइनिंग यहाँ पे करें, हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप इसको बरकरार रखिएगा, लोगों के आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ते रहिएगा. थैंक यू. जय तेलंगाना. जय तेलंगाना.
రక్షణ సేనలో జాయిన్ అవుతున్నటువంటి అహ్మద్ లామ్రా గారికి మేము స్వాగతం తెలియజేస్తూ మరి జాయినింగ్ కి ఫెసిలిటేట్ చేసినటువంటి అన్న రామిడి వెంకటరెడ్డి గారిని, మనోజ గౌడ్ గారిని, మారయ్య గారిని, నరేష్ గారిని, శాంతి గారిని, ప్రసాద్ గారిని, వెంకటేష్ గారిని, వేముల భవానీ గారిని, సాజిద గారికి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి టీఆర్ఎస్ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చినాం. జూన్ 2వ తారీఖు లోపల ఉద్యమకారులకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటన రావాలి. మీరు కమిటీలు వేసి కాలయాపన చేస్తే కుదరదు, ప్రకటన రావాల్సిందే. 2వ తారీఖు నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు జెండా ఎగరేసినప్పుడు గోల్కొండ కిలా మీద 250 గజాలు ఎక్కడ ఇస్తున్నారు, ఎట్లా ఇస్తున్నారు స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందే. ఎంతమందికి పెన్షన్ ఇస్తున్నారో స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందే. అదేవిధంగా స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపల ఫీజులు పెంచబోమనేటటువంటి జీవో కూడా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసినాం. విపరీతంగా ఫీజులు పెరిగి అందరూ ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆ జీవో వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మొత్తం ఇవాళ 50 మంది తెలంగాణ రైతాంగం అంతా కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నా కూడా కనీసం ప్రభుత్వం ఎక్కడ వరి కొనకుండా, వడ్లు కొనకుండా, జొన్నలు కొనకుండా, మొక్కజొన్నలు కొనకుండా రైతులు ఇబ్బంది పెడతా ఉంది. రైతుల పక్షాన అందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు, సైన్యం అంతా కూడా రేపటి నుంచి కళ్ళలకు పోవాలని చెప్పి రైతులకు మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలు పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభించాలి. జొన్న, మొక్కజొన్న అన్ని పంటలు కూడా కొనాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సభకు హాజరైనటువంటి కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మొదటి తెలంగాణ రక్షణ సేన జెండా మీ దగ్గరే ఎగిరింది. మరి కుత్బుల్లాపూర్ని శుభ సూచకంగా భావించి మేము మొదటి కార్యక్రమానికి ఇక్కడికే వచ్చినాం. ఖచ్చితంగా మొదటి ఎమ్మెల్యే సీట్ కూడా కుత్బుల్లాపూర్ ప్రజలు తెలంగాణ రక్షణ సేనకు గెలిపించి ఇవ్వాలని చెప్పి, మొదటి కార్పొరేటర్ సీట్ కూడా గెలిపించి ఇవ్వాలని చెప్పి కుత్బుల్లాపూర్ ప్రజల్ని కోరుతున్నాను. ఎట్లా అయితే మిమ్మల్ని గెలిపించమని అడుగుతున్నానో అంతకన్నా ఎక్కువగా కుత్బుల్లాపూర్ ప్రజలకు సేవ చేస్తామని కూడా మేము మాట ఇస్తా ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై టీఆర్ఎస్.